എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ വുമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആലിസ് മഞ്ചേരിയെ വെൽക്കം സ്പീച്ചിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Good morning, everyone. On behalf of the WMC Women's Forum, it is my great pleasure and honor to welcome you all today's enlightening seminar on AI in healthcare. We are especially privileged to welcome our distinguished speaker, Dr. Jayapal, whose remarkable contributions to cardiology and healthcare innovation have inspired countless professionals and transformed many lives. Dr. Jayapal is an accomplished cardiologist with over 25 years of dedicated service. He is the director of Hridayalaya Heart and Robotic Company and currently serves as a cardiologist at Varkala Sri Hridayalaya Medical Mission Hospital. With a dual postgraduates in chemistry and general medicine, a PhD in cardiology, and advanced training in artificial intelligence from IIT Madras, he exemplifies excellence in both medical science and emerging technologies. His pioneering work integrating AI into cardiology, his leadership in healthcare institutions like Lord's Hospital, Atugal Devi Institute, and Mount Sion Medical College, and his ongoing efforts with the Hridayalaya Heart Foundation show his deep commitment to advancing heart health and preventive care. He has co-authored more than 40 research papers, mentored doctoral scholars, and received numerous honors, including the Lifetime Achievement Award and Best Doctor Award. His community outreach through World Heart Day events and health awareness initiatives is truly commendable. We are grateful to Dr. Jayapal for joining us today and sharing his insights on how artificial intelligence is revolutionizing the future of healthcare. A heartfelt thank you to all WMC leaders, members, friends, and family for being here today and making this seminar a grand success. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Jayapal. Dr. Jayapal, please join with the program. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സുനിൽ ട്രസ്റ്റാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യ പ്രസ് കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. നമ്മൾ വെൽക്കം. വെൽക്കം സുനിലേട്ടാ. ഡോക്ടർ മ്യൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ. Okay, then we'll start. Thank you for the nice introduction by the World Malayali Council members. And I heard some of the names. Anish is the General Secretary, I think. And Johnson Thalachorlur. Is there? Yes. Yeah. They all. Now, I was really invited by my sister Bindu, and she is responsible for this talk, I think. And she only contacted her friend Susan Benny, and she is really enthusiastic in artificial intelligence and called me. Okay, now let me start first. You see the A. Just how the precision medicine in healthcare, genomics plus artificial intelligence. So many medical terms are there. I will try to explain it and go forward rather than telling some words like genomics and confusing you. No. So I just want to tell, artificial intelligence is not going to replace doctors. That's the first thing. The majority of the doctors thinking that if
artificial intelligence, their job is over. Never. Their job will disappear. They will lose their job if they are not knowing anything about artificial intelligence. That is my idea regarding AI. If you don't know anything, because in every hospital, a robot will come and sit, and he will register patients. And finally, he will transfer this data to the doctor. So he is a friend, not a foe. This is one thing I want to first tell you. Let me go to the subject. This is my institution's Hridayalaya Heart and Robotic Research Center, where I really started learning artificial intelligence. I can tell you, it is a center where it will give inspiration to me to start a center for heart and robotics. So we made a robot in our clinic, and he is registering patients. That is the present condition of Hridayalaya. And this thing is interconnected cosmos from atoms to intelligence. You know, the atmosphere, the universe is called the cosmic symphony is there. Humans, infinitesimal yet conscious element within our vast universe. So, നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ആണ്. Nothing more than that. Even a small animal like dog or cat or an organism like amoeba, they are a part of the universe. They have their right to live in the world. You are not supposed to tell, they are only animals, we are big thing, nothing. Because all are connected by the universe. This is what the humans' infinitesimal conscious elements within our vast, and our cosmos orchestrated by solar system with the solar radiation from the center. See, you know the Japanese are making solar flights, solar plane. They are from water only. They are separating hydrogen, removing hydroxide, and this hydrogen is used for energy production. So you should know what is the role of all these elements. Planetary bodies, silent influences of all earthy organisms. This cosmos, this planet, Sun, Uranus, Neptune, all this influence is falling on our body. And solar radiation, the primordial power source, harness for human advancement. So atomic structure. So I am very much fond of atomic structure because my basic subjects, fundamental building block constituting all existence. You may why I am talking about hydrogen, and because they are only the first lightest element is hydrogen. So electrons in motion, creating electrical current that drive our technologies. Even from a germanium or a silicon, there's electrons are circulating. From that, this what is called the technology will take away its movements and will be predicting all this. That is the importance of this one elements in the body. Digital and quantum frontiers. That's an interesting point I can tell you. See, digitals. Bits are there, bytes are there. Bit is a fundamental units. And the second one is bytes. 8 bits form 1 byte. Then another comes qubits. Quantum computing. Q stands for quantum. So it is the bits are between 0 and 1. Here qubits are between 0 and 0, 1 and 0, with a 0 and 1, 1 and 1. This is qubits. This foundational language of machine learning and quantum computing that you should know. In the healthcare field, we are interested in PCR. You may ask, what is PCR? PCR is
the polymerase chain reaction. Another one is genomic sequencing. നമ്മുടെ ജീനിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നതാണ് genomic sequencing. Nano chips are there. Very 1 into 10 micrometers are size is called chip. That technology is there. It is for detecting the anatomy of the genes. Advanced tool enabling AI prediction. This is what I want to talk about. This is what is called universe. From down you think from atoms joined together form molecules. From the molecules all joined together form cells. Cells joined together form organs. Organs joined together form human or animal body, or even plants. Plant structure also is from cell only. So plants, animals, all the unicellular organisms are part of the universe. So there should be a balance of all the organisms in the universe. Then from the planets, planetary system is there, star is there, galaxies are there, universe, whole universe comes. So that is, ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും മറ്റേ വീനസിന്റെയും ബുധന്റെയും ശുക്രനും ചൊവ്വ കണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇഫക്റ്റുകൾ ഈ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വന്നു വീഴും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. ആ ഉറപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ ദി ലൈറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റ്. പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വെച്ചാൽ, ഹൈഡ്രജന്റെ അകത്തൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ 2 ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട്. അതിന്റെ പുറത്തൊരു ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് ചാടിപ്പോവും. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ആരാണ്? ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ. ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ atom is ionized electron removed leaving behind proton. This proton is used for treating cancer. It's called colorectal cancer. നമ്മൾ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ്. ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നത് എന്താണ്? മഴയായിട്ട് വീഴുന്നത് വെള്ളമാണ്. Rain is water in earth. That is hydrogen, another hydrogen and another oxygen. This called in an angle is called 105 degree ഇരിക്കുന്നതാണ് H2O. ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്കുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. വെള്ളം വന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ വെള്ളം വന്ന് നദികളിൽ വീഴുന്നു, നദിയിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ രീതിയിൽ അത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വേറെ വീനസിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. നിങ്ങൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാ? അവിടെ വരുന്ന മഴ ആസിഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ദെയർ, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ദെയർ, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ദിസ് ടു ജോയിന്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് H2SO4. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ലൈഫ് വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. ജൂപ്പിറ്ററിൽ നെപ്റ്റ്യൂണിൽ യുറാനസിലെല്ലാം മീഥേൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്. മീഥേൻ CH4. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ H4 അങ്ങ് പോകും, ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങ് പോകും. പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രജനും വേറൊരു ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യും. HT എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് H2 carbon joins and finally forms diamond. So they are lucky in getting diamond rain. This is what is called elements play in the universe. Now, these are the elements structure I am showing. See how the central part is the proton, periphery is electron, revolving in the orbit. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ പുറത്തൊരു ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നേരെ ഓർബിറ്റ് 400 കിലോമീറ്റർ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർബിറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ ആര് ചെന്നാലും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ സംഭവമാണ് ഈ ഓരോ എലമെന്റിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. സോ there is a relation between element and universe. That's why ഈ പടം അവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നതിനാണ്. How can connect atoms to A? This our body contains 75% വെള്ളമാണ്. Then macronutrients. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്താ macronutrients? Proteins, carbohydrates, ലിപ്പിഡ്സ്. ഈ മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആകുന്നത്. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടത്തില്ല. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മെറ്റബോളിസം നടക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടറും പുറത്തു പോകുന്നു. സോ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്. മൈക്രോ മീൻസ് സ്മോൾ, nutrients are there. So small molecules like that also is important. The sodium, potassium, magnesium, zinc, all these are micronutrients. And micro RNA.
There's another important thing on the microRNA. And microRNAs are normal components of cellular machinery. Abnormal expression of a specific microRNA has been associated with the various disease. Our body തന്നെ ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അബ്നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ബാലൻസിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. അത് പോകുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം പുറത്തോട്ട് ചാടി വരും. അതാണ് വിനാശകാലേന വിപരീത ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളെ അകത്ത് കൊണ്ടായിരുന്ന കൊളോണിക് ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം അവസാനം they will act against our cell and producing autoimmune disease. ഇതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. എവിടെ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, ആരെയും കണ്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അസുഖം വന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് കോവിഡ് ഉണ്ടായപ്പം. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഇരിപ്പായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ബാഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് വരികയാണ്. ഈവൻ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ മൂക്കിൽ കൂടെ ഇത് കയറുക ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരുടെ വിചാരം റോഡിൽ ഇറങ്ങിയാലേ കോവിഡ് വരുള്ളൂ. നെവർ. I am under the impression that our atmosphere is full of viral particles. This viral particle concentration ആ സമയത്ത് ഹൈ ആയിരുന്നു. ആ ഹൈ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില ഇമ്മ്യൂൺ വീക്കായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ട് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത്, അങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് ന്യൂമോണിയ വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഫൈനലി. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കോവിഡ്, ബട്ട് നോബഡി ഈസ് റിയലൈസിങ്, നോബഡി ഈസ് തിങ്കിങ്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇൻസൈഡ് അവർ ബോഡി all organisms are there, but they are called avirulent. വലിയ ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കും. എന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തുലനാവസ്ഥ, ബാലൻസ്, അതർവൈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്ക് ആവുന്നത് ഡ്യൂ ടു ക്യാൻസർ ഓർ ഡ്യൂ ടു ഡയബറ്റീസ് ഓർ ഡ്യൂ ടു ഡെഡ്ലി ഡിസീസ്. നേരെ ഈ അകത്ത് കിടക്കുന്ന സൈലന്റ് ആയിട്ട് കിടന്ന ആളിനെ തലമുക്കിട്ട് നമുക്ക് ഈർച്ചയായിട്ട് കളിക്കും. ഇതാണ് നടന്നത് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത്. സോ ബയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് sodium can produce nerve conduction and produce electrical potential, and calcium needed for contraction. ഇതെല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ECG ആണ്. സോ when we die, will be a flat ECG വരും. When we are alive, all the impulses will come. That is what these impulses in the മോർഫോളജിയെ നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ രോഗം പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ECG നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഡോക്ടറിനൊന്നും പോണ്ട. when you show the ECG, that fellow will tell, sir, you are having myocardial infarction. because ആ പാറ്റേൺ അവനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ പാറ്റേൺ MIയുടെ ട്രെയിൻ അവനെ 10,000 ECG അവനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. ഒരു ദിവസം നമ്മളെടുത്ത് കാണിക്കുക അൺസീൻ ECG. നമ്മൾ പുതിയ ഒരാൾ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ECG എടുത്ത് കാണിക്കും. this is anterior wall myocardial infarction. This is very good because ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ കാർഡിയോളജി ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടർ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾ ECG ആയിട്ട് വരികയാണ്. സാർ എന്റേത് ഇവിടെ ഡോക്ടറൊന്നുമില്ല, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോ. അതല്ല പറയണ്ടേ. യു ഷോ ദ ECG ടു ദ റോബോട്ടിക് ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അവൻ ഉടനെ പറയും, സാർ പ്ലീസ് റെഫർ ദ പേഷ്യന്റ് ടു എ ഹൈ സെന്റർ, ഹി റിക്വയർസ് എമർജൻസി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി. ഇത് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ? ഇതാണ് ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡോക്ടർമാർക്ക് അറിയണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ENT ഡോക്ടറാണ് അവിടെ കാഷ്വാലിറ്റി ഇരിക്കുന്നത്. അയാൾ പറയും, ഇന്ന് വന്നേക്കുന്ന കാർഡിയോളജി ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇല്ല, പോയിട്ട് വാ, നാളെ വരാന്ന് പറയും. ഹൗ ക്യാൻ വി ടെൽ? Never tell, because if A is in front of you, you can immediately diagnose and help the patient and leave the patient for years. This is what the importance of artificial intelligence. Another one I want to highlight is subatomic particle is used for the treatment of cancer. നമ്മളെ ഹൈഡ്രജൻ എന്തോ ഇരിക്കുന്നത്, ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ സാധനങ്ങൾ. പ്രോട്ടോൺ, ദാറ്റ് പ്രോട്ടോണെ സൈക്ലോട്രോണകത്ത് കേട്ടിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തെടുത്ത് ലോക്കലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻസറിനെ ഇല്ലാതാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ലോക്കലൈസ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ വലിയ ആളുകൾ അമേരിക്കയിൽ പോയാൽ അവിടെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലും അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ cancer. Now I want to highlight quartz motion in hydron. You may ask, what is hydron? Hydron is hydrogen producing hydrogen. That is called molecule ഒരു പേരിട്ട് ഹൈഡ്രോൺ എന്നാണ്. വാട്ടർ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആണ്. 2H വരുമ്പോൾ ഓയിലിന്റെ വരുമ്പോൾ വാട്ടർ വരുന്നത്. The motion of quartz within a hydron like a proton or a neutron demonstrate
physical properties from quantum chromodynamics. QCD എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ. ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്വാണ്ടം. ആ ക്വാണ്ടം വെച്ച് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ട് എൻറ്റാങ്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം. മുഖത്തോട് പോയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻറ്റാങ്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് വി വിൽ മൂവ് ടുഗദർ. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. കൺഫൈൻഡ് മൂവ്മെന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. കളർ ഫോഴ്സ് ഡൈനാമിക് ആണ്. അതിനകത്ത് ഈ ക്വാർക്സിനകത്ത് ഒരു സ്പിൻ കാണും. ആ സ്പിൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ മൂവ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ആ ആംഗിൾ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് സാധനം, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. ക്വാണ്ടം ആൻഡ് എനർജി ബാലൻസ്, കളക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ, പിക്ചർ ഓഫ് ഫിസിക്സ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ്. This is a beautiful diagram. I only made this because ഒരു പ്രോഗ്രാം പൈത്തണിൽ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഹൈഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല, കോർക്സ് മോഷൻ ഇൻ ഹൈഡ്രോൺ. ആ സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ ഒരു പിങ്ക് കളർ, അതിന് ചുറ്റും നീല, അതിന് മുമ്പ് പച്ച, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണ്. ദിസ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഈ കോർക്സ് മോഷന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കളറുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നത് കാണാം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ക്വാണ്ടം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. What is this? Quarks and quantum mechanics, I think. One side, it is called quarks exhibit a quantum mechanical properties that we have discussed. They exist in superposition state. ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ they can do more than one thing. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പക്ഷേ if you know quantum, this quantum, that is called quantum and this one. ക്വാണ്ടം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കണക്റ്റും ചെയ്യാം. മറ്റേ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലാതെ ബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ പറയും, അതിലൊക്കെ കെമിസ്ട്രി ചോദിച്ചാൽ കെമിസ്ട്രി പറയും. അതിനുള്ള എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ വായിച്ചത് കെമിസ്ട്രി ആണെന്ന് പറയത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ. സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അതിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ദേ ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ ദേ ലൈക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സൂപ്പർ. ദ കോർസ് കനോട്ട് ഒബ്സർവ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ. Another very important, quantum interference is there, quantum dots are there, quantum entanglement there, quantum confinement. These are the techniques. We are interested in quantum dots. ഈ ഡോട്ട് വെച്ച് വേണം നമുക്ക് മാത്തമെറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം. അതിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഡു ഓൾ കാൽക്കുലേഷൻ, ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ്. ബിക്കോസ് ആൽഗോരിതത്തിനെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഫൈനലി റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. This is another interesting thing. What is called, what is quantum processor? This Google develop ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സാധനം. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓൾഡ് ഇന്റൽ പ്രോസസർ. ദിസ് വിൽ വാനിഷ് വിത്തിൻ 1 or 2 years. ഇതിപ്പോ 5ാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരുടെ കയ്യിലൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഇന്റൽ പ്രോസസർ. മറ്റേതാണ് ഇനി വരാൻ പോണ ഒരു വിപ്ലവം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം പ്രോസസർ. സോ ഫാസ്റ്റ്, എത്ര ഡേറ്റ കൊടുത്താലും സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് തരും. ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനമാണ്. യു ആർ ആസ്കിങ്, സോ ഫാർ ഐ സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ്. എന്തൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്നത്, യൂണിവേഴ്സിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, ആ മെമ്പേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഹൈഡ്രജൻ, വാട്ടർ ആൻഡ് ഫ്രം ഓൾ ദീസ് ബിഗ് മോളിക്യൂൾസ് വി ലീവ് ടുഗദർ. ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞത്. നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു മൈ ടോപ്പിക് കോൾഡ് പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ. ഹിസ്റ്റോറിക്കലി മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഹാസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പേഷ്യൻസ്. ഇന്നത് വരെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പ്രഷർ വന്നു, ഒരു ഗുളിക എഴുതി കൊടുക്കുക അമ്ലോഡിപ്പിൻ, ഇത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ്. നൗ എന്റെ പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് മാറും. വി ആർ ഇൻഡിവിജ്വലൈസിങ് പേഷ്യൻസ്. വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഹിസ്റ്ററി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനാര്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ആരാണ്, അച്ഛന്റെ ജീനും അമ്മയുടെ ജീനും കൂടെ വരുമ്പോൾ ക്രോമസോം സ്റ്റഡി ചെയ്യും. ആ ക്രോമസോമിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്കും. ആ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ എവിടെയെല്ലാം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. ആ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മ്യൂട്ടേറ്റഡ്, ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരിക. ആ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടലി മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആണോ, അതോ പാർഷ്യലി മ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ, ഫുള്ളി മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആണോ എന്നറിയാം. ഇത് അറിയുന്നതാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചികിത്സ. അതില് ഡയബറ്റീസ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ വേണം. ആ ഇൻസുലിന് 51 അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട്. ലൂസിൻ, ഐസോലൂസിൻ, മെത്തിയോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 51 2
ചെയിനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇതിന്റെ സീക്വൻസിങ് വാലയിൽ ഇരുന്ന് ഐസോലിസിന് വാലയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ദിസ് ഫെലോ ഈസ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഡയബറ്റിസ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഡയബറ്റിക്. 15 വർഷം മുമ്പേ നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് മൈ ക്ലിനിക്. ഒരു 15 വയസ്സുള്ളപ്പോഴേ പേഷ്യന്റ് ഇവര് ഡയബറ്റിക് ആവണോ ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അന്നേ അവന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റണം. ആ പറയുന്ന അരിയാഹാരം, പായസവും കൂടുതൽ മധുരം ഇടുന്നൊക്കെ കുറച്ച് അവന്റെ ഇൻസുലിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇതാണ് ഈ പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ കൊണ്ടുവന്നുള്ള ഗുണം. അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോഴൊന്നും അപ്പൊ 15 വയസ്സുള്ള ആളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് ആയിട്ടാണ് പലതും വരുന്നത്. ഈ സ്റ്റേജ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ക്യാൻസർ we can detect that this boy or girl will develop breast cancer within 10 years. The AI can find out that how called BRCA gene version, breast related and C cancer associated gene 1 and 2 gene sequencing into നോക്കിയാൽ that can produce breast cancer or colon cancer, pancreatic cancer. ഇതെല്ലാം വരുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആ ജീന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് വെച്ച് പറയാം. അതാണ് precision medicine. However, the individual variation exists due to genetics, lifestyle and environment. ഇപ്പൊ ഇതില് 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ജീൻസ് എങ്ങനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ, കാലത്ത് എഴുന്നേക്കോ, അതാ 12 മണി വരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമോ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിനചര്യകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, കാലാവസ്ഥ, കാനഡയിലുള്ള കാലാവസ്ഥയും ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥ എന്തെല്ലാം ഡിഫറൻറ്റാ. അതിൽ ആ ജീനെ നല്ലവണ്ണം എഫക്ട് ചെയ്യും. ജീനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആ കോയിലിംഗ് മാറും, അതിന്റെ സീക്വൻസിങ് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എന്റെ മിക്ക പേഷ്യൻസും സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ പരാധീനതയിലുള്ളവർ ദുബായി പോകും. ദുബായി ചെന്ന് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും. ചില 10-50 പേരെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് അവരുടെ ജീൻ വൾണറബിൾ ടു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കും. നമ്മുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നീ പോരുത്, നിന്റെ ജീനെല്ലാം തകർന്നിരിക്കാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവൻ പറയും ഇല്ല സാർ എനിക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ കിടന്ന് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്ത് എന്റെ അടുത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു, സാർ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ ഐ ഡെവലപ്ഡ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വൈ ഷുഡ് ബഡി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിച്ചില്ലേ? ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവർ ജീൻ നമ്മൾ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണോ ആ ജീനിന്റെ കാലാവസ്ഥ, ചുറ്റുമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ, ചുറ്റുമുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ചുറ്റുമുള്ള ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, മെഗ്നീഷ്യം കണ്ടന്റ്, കാൽഷ്യം കണ്ടന്റ്, ഇതെല്ലാം യോജിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കാനഡയിലോ അമേരിക്കയിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ, അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, അവിടുത്തെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ആ പവർ, ഇതെല്ലാം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. സോ ദീസ് candidates can develop coronary artery disease or cancer or dreadful disease. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എന്താണ് കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകണം. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അല്ല പോകണ്ടെന്ന അമേരിക്കയിൽ ഒന്നും പോകണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. You should balance the diet what you followed in your native place. That is what I want to highlight. AI and machine learning algorithms are driving precision medicine and tailoring treatment plan. That is what the precision. Now, AI promises personalized experience in healthcare. Oh, this I can just tell me accuracy എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് വാല്യൂ എത്രത്തോളം വേരി ചെയ്ത് നോക്കുക. അതായത് സെൻട്രൽ പാർട്ടാണ് നോർമൽ. അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് 215 ഷുഗർ. ദിസ് ഈസ് ഇത്രയും ദൂരം വേറൊരാൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുക ഈ സെൻട്രൽ പാർട്ട്. ആ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആള് ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം കാണത്തില്ല. മറ്റേ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് ഓഫ് പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ, അക്യുറസി. ഇനി ഞാൻ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രാഫ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് പ്രിസിഷൻ മെഡിസിന്റെ ഏറ്റവും ബാലപാഠം. ഒരു പേഷ്യന്റ്, ആ ചുവന്ന് കാണുന്നതാണ് പേഷ്യന്റ് ഗ്രൂപ്പ് 1. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഉള്ളത്, മുകളിൽ കാണുന്ന പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസ്. ഈ വൈ ആക്സിസില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ റെസ്പോൺസ്, മരുന്നിന്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് എയില് എന്താണ് 0 to 9 ആയപ്പോൾ 9% റെസ്പോൺസ് ഉള്ളൂ. അയാൾക്ക് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് പൊങ്ങി റെസ്പോൺസ് കൂടി 100% ആയി. ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് മെഡിസിൻ. ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ വെച്ച് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാൾക്ക് വേറൊരു ഗുളിക കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബി, അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 75,
അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഗുളിക കണ്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ ദാ കിടക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ. That means we should not give that medicine to that patient. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അത് കൊടുത്ത് രാമകൃഷ്ണനും അത് തന്നെ കൊടുക്കും, ദാ കിടക്കുന്നു. രാമകൃഷ്ണൻ താന്ന് വരുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ പടത്തിന് പിടി കിട്ടിയ വാട്ട് ഐ ടെൽ യു. രാമകൃഷ്ണന് കൊടുക്കുന്ന അതേ മരുന്ന് എടുത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണന് കൊടുത്താൽ രാമകൃഷ്ണൻ വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കം ഡൗൺ. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെസ്പോൺസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. മൂന്നാമതൊരു മെഡിസിൻ സി കൊടുത്തു, അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രാജുവൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, മറ്റേതാൾക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഗീവ് പേഷ്യന്റ് ഗ്രൂപ്പ് 1 ട്രീറ്റ്മെന്റ് എ കൊടുത്താൽ മതി, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റിബയോട്ടിക് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ BP മരുന്നോ ഇത് ടെൽമിസാർട്ടറാണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. മറ്റേത് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളത് പ്രിസൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഗ്രാഫ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ, അതാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അത് പറഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് ഗ്രൂപ്പിന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു വേസ്റ്റ് മൈ ടൈം. സോ ക്ലിനിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഈ പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ? ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഹെൽത്ത്, ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, ലങ് ക്യാൻസർ, കോളൻ ക്യാൻസർ ആൻഡ് ആൾ ക്യാൻസേഴ്സ് ഇത് ഡിറ്റക്ട് ഈ പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കാം. അൽസീമേഴ്സ് ഡിസീസ്, പാർക്കിൻസൺസ് ഉപയോഗിക്കാം, ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് ഒബിസിറ്റി, ന്യൂട്രിജിനോമിക്സ്, ന്യൂട്രീഷൻ കൊണ്ട് ജീൻസിനെ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ. അത് ഇതാണ് നമ്മൾ വി ആർ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ന്യൂട്രിജിനോമിക്സ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് the multiple disease prediction with early intervention, improved outcome and improved patient outcome is nutrigenomics. That's what I want to highlight. Next, ഇതാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ആണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ പേടിയായിരുന്നു. പോളി ജീൻ റിസ്ക് സ്കോർ വർക്ക് കാർഡിയോവാസ്കുലർ മെഡിസിൻ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. PRS എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, പോളി ജീൻ റിസ്ക് സ്കോർ. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾക്ക് ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ ജീനുകൾ തമ്മിൽ ഒരു സ്കോർ കൊടുക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു 100 പേര് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരികയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നല്ലവണ്ണം ആൻസർ ഗിവ് മാർക്ക് 10ൽ 5 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 10ൽ 10 മാർക്ക് കൊടുക്കും. വേറെ ഒരുത്തൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ പറയുന്ന ആൻസർ ഒന്നും തൊട്ട് ടാലി ചെയ്യുന്നത്, സോ വിൽ ഗിവ് 0. അപ്പൊ അതുപോലെ ജീനിന് ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കും. ഓരോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോളി ജീൻ ഡിസീസ്. പോളി ഒരു ജീൻ അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സോ മെനി ജീൻ, കൊളസ്ട്രോൾ ജീൻ, ഇൻഫ്ലമസോൺ ജീൻ, പിന്നെ 11 ക്രോമസോം ജീൻ, then അപ്പോപ്രോട്ടീൻ ബി, അപ്പോപ്രോട്ടീൻ ഇ, ഈ പറഞ്ഞ ജീനുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരു വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിലും മുമ്പിൽ ആണും പെണ്ണും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ 2 പേര് സിഗരറ്റ് വലിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നത് സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയും. This is what I want to explain. This is because their gene and our gene is entirely different. ഫ്രഞ്ചുകാരന്റെ ജീനും കേരളക്കാരന്റെ ജീനും അമേരിക്കക്കാരന്റെ ജീനും, അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചിരുന്ന ആളാണ്, നമ്മളോട് പോയവരില്ല, കുടിയേറി പറഞ്ഞുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ജീനുകൾ തമ്മിൽ എൻറ്റയർലി മാർക്കറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു. അവര് വെള്ളം അടിച്ചാൽ അവർക്ക് ലിവർ സിറോസ് വരത്തില്ല. നമ്മളെ കേരളത്തിലുള്ള 2 ദിവസം പെങ്ങടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കരൾ ചുരുങ്ങും. They are vulnerable to disease because the gene is defective. ജീനിന് ശക്തിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആ സ്കോർ എല്ലാം കൂടെ അവസാനം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സാർ ദിസ് പേഷ്യന്റ് ജീൻ സ്കോർ ഈസ് 75% affected, so she should be given this kind of advice. ഇതാണ് പോളിജീൻ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത്, PRS എന്ന് പറയുന്നത്. Each variant is weighted based on its effects determined from large genome-wide association studies. ഓരോ ജീനും ഓരോ വെയിറ്റ് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ ജീന് വെയിറ്റ് 0.5 കൊടുക്കും, പിന്നെ അപ്പോപ്രോട്ടീൻ ജീന് 0.3 കൊടുക്കും, ക്രോമോസോം ജീന് 0.5 കൊടുക്കും. ഈ ജീനെ എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതിനെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫൈനലി he will predict Gopalakrishnan has genetic score more than 75%. He has high 95% possibility of getting heart attack. ഇത് കിട്ടുന്നവരെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉള്ളതല്ല, പോസിബിലിറ്റി. അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ നമ്മൾ സുവർലി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനും സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുകയും അവന്റെ മെഡിസിൻസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിസിനും ഈ ജീനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
ആ ഘടകങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് വരത്തില്ല, അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകും. ഇതാണ് പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ. ദ ഫൈനൽ സ്കോർ റെപ്രസെന്റ് പേഴ്സൺസ് cumulative genetic predisposition to develop heart attack. പോളിജീൻ സ്കോർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് പ്രിവെൻഷൻ ആണ്. എ 40-year-old, ഐ എം ടെല്ലിംഗ് എ ഹിസ്റ്ററി, ഓൾഡ് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് എലിവേറ്റഡ് PRS ഹൈ ആണ്, പോളിയർ സ്കോർ ഹൈ, ബട്ട് നോർമൽ കൊളസ്ട്രോൾ, might benefit from early statin therapy. അതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എല്ലാവർക്കും ജീന് കുഴപ്പമില്ല, എന്തോ സാധനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെയ്യാം. അവന്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവല് നോർമലാണ്, അവന് കൊളസ്ട്രോൾ, അതാണ് പേഷ്യന്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കും, സാറേ എന്റെ കൊളസ്ട്രോൾ 118 188 നോർമലാണ്, ഞാൻ ഗുളിക കഴിക്കണോ വേണ്ടേ? യു ലാസ്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് അവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവിടെ എന്റെ ജീനിന്റെ ഗ്രാഫിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും, അവന്റെ സ്കോർ നോക്കുമ്പോൾ 75%, യു ഷുഡ് ടേക്ക് ടാബ്ലറ്റ്. വേറൊരാൾ വന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കൊളസ്ട്രോൾ 218 ഉണ്ട്, 30 ഉണ്ട്, സാറേ ഗുളിക കഴിക്കണോ? ഇപ്പൊ PRS ഇട്ട് നോക്കി, PRS 15 ഉണ്ട്, വൈ ഷുഡ് യു ടേക്ക് ടാബ്ലറ്റ്? റിസ്ക് ഇല്ല. റിസ്ക് ഇല്ലാത്തവൻ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് ഈ പോളിജീൻ റിസ്ക് സ്കോറിന്റെ. വൈൽ ദിസ് വുഡ് നോട്ട് ബി റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ സമോൺ വിത്ത് ദ സെയിം കൊളസ്ട്രോൾ ബട്ട് ലോ ജനറ്റിക് റിസ്ക്. അപ്പൊ ജനറ്റിക് റിസ്കിന് വലിയ റോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പം, ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. കാര്യം, ദ കറന്റ് ചലഞ്ചസ് ഇൻക്ലൂഡ് PRS accuracy across different ethnic background. മോസ്റ്റ് ദ ജീനോം വൈഡ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം ചെയ്തത് യൂറോപ്യൻ പോപ്പുലേഷനിലാണ്. അവരുടെ ജീൻ വെച്ച് പഠിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീൻ എടുത്ത് കയറ്റിക്കൊടുത്താൽ റിസൾട്ട് പ്രിഡിക്ഷൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ആം പ്ലാനിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ജീനോം വൈഡ് സ്റ്റഡി ഇൻ ഇന്ത്യ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള, സോ ദാറ്റ് ഓരോരുത്തരുടെ ജീൻ ബാങ്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ബാങ്കിനകത്ത് എല്ലാവരുടെയും ജീന് പോപ്പുലർ എല്ലാം ഓരോരുത്തരും വീട്ടിൽ പോട്ടെ, ഓരോ റാൻഡമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തോളൂ, ഇത് ജയപാൽ ഡോക്ടർ വന്നിരിക്കുകയാണ്, ന്യൂ ആണ്, ജീൻ എന്താ, അയാൾ ബിലോങ് ടു ദിസ് കാറ്റഗറി. എല്ലാവരുടെ ഇന്ത്യ കേരളം മുഴുവൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യണ്ട, റാൻഡമായിട്ട് ആ ജീനിന്റെ ബാങ്കിനകത്തിട്ട് അവനെ അതിന്റെ സീക്വൻസിങ് പഠിക്കണം. ആ സീക്വൻസിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് whether this gentleman get heart attack or cancer or any incurable disease. അതാണ് ഇതിന്റെ ഈ പ്രത്യേകത. And so promises to transform preventive cardiology by allowing truly personal risk assessment. Now I am going to applications. ചെറിയ HER2 എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട്, ഹ്യൂമൻ എപ്പിഡെർമൽ റിസപ്റ്റർ 2 പോസിറ്റീവ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് റിസീവിംഗ് ടാർഗറ്റഡ് ട്രാസ്റ്റൂസുമാബ്. ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചികിത്സയൊക്കെ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ആ HER2 പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് വേണ്ട. ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ ഡ്രഗ് ആണ്. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുക. ദാറ്റ് HER2 നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രസ്റ്റ്മാബ് കൊടുത്ത് മതി. കീമോതെറാപ്പി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം ക്യാൻസർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ഹൈപ്പർട്രോഫിക് കാർഡിയോമയോപ്പതി might undergo genetic testing revealing specific sarcomere protein mutation MYH എന്ന് പറയുന്ന മയോകാർഡിയൽ, മയോകാർഡിയൽ H7 ഒരു ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നിരിക്കുക. ദിസ് ജനറ്റിക് പ്രൊഫൈൽ വുഡ് ഇൻഫോം റിസ്ക് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. സഡൻ കാർഡിയക് ഡെത്ത് വരും. ഈ ജീനാണ് എന്തെങ്കിൽ അവൻ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു. പലതുണ്ട് സഡൻ ഡെത്ത് ആവാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ഇത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയാൾക്ക് ആ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ജീൻ തെറാപ്പിയും ചെയ്യാം. അവിടെ ഒരു ICD സഡൻ ഡെത്ത് വരാതിരിക്കാൻ. അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം. ടൈമിംഗ് ഓഫ് ഇന്റർവെൻഷൻ, സെപ്റ്റൽ റിഡക്ഷൻ, സർജറി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. Now I want to talk about this gentleman, Hippocrates, father of medicine, 2500 years ago, predicted that each patient in the ജീൻ വ്യത്യാസമാണ്. അന്ന് അങ്ങേർക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പും ഇല്ല, അന്ന് ഇതുപോലുള്ള ജീൻ ലാബും ഇല്ല, അന്ന് ഒരു വിവരവും ഇല്ലെങ്കിലും he predicted that different drugs to different patients. Sweet one do not benefit someone. ചിലർക്ക് മധുരം കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ, ചിലർക്ക് മധുരം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. എസ്ട്രിഞ്ചന്റ് വൺ കൊടുക്കാൻ ചിലർക്ക്. Nor all patients able to drink the same things. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. All patients, nor all the patients able to drink the same things. അവർക്ക് ഡിസീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഹിപ്പോക്രറ്റ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് തിങ്സ് ഓൺലി വി മെയ്ഡ് ടു ഡിസ്കസ്. Now this is I want to talk about. It's
things we don't want, but I can tell you what the pharmacokinetics and the pharmacodynamics എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമുണ്ട്. മരുന്ന് ഡ്രഗ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ആക്ട് ചെയ്തതിനെ ഡൈനാമിക്സ് എന്നത് ഫാർമക്കോഡൈനാമിക്സ്. ഓർഗാനിസം ഡ്രഗുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫാർമക്കോകൈനറ്റിക്സ്. മൂവ്മെന്റ് നടക്കുക, അതാണ് കൈനറ്റിക്സ് മൂവ്മെന്റ്. ആര് തമ്മിൽ? നമ്മുടെ ശരീരവും ഓർഗാനിസം, നമ്മുടെ ശരീരം ആൻഡ് ഡ്രഗും തമ്മിൽ ആണ് കൈനറ്റിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഡ്രഗ്, ഫാർമക്കോകൈനറ്റിക്സ്. ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗും ഓർഗാനിസം. ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് റിസർച്ച് ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്, നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. I want to talk about genomics in precision medicine. ഇതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് അതിന്റെ ഓരോ ജീൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്ത കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. So I don't want, this is what ഒബാമ ഉണ്ടല്ലേ, ഒബാമ നൈറ്റായിട്ട് ഈസ്റ്റ് റൂം January 30, 2015 തൊട്ടടുത്ത് ആ ടേബിളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ജീന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ജെന്റിൽമാൻ നിയർലി $100,000 billion ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജീനോം വൈഡ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റഡി നടത്തി. ബാങ്കിനകത്ത് എല്ലാവരുടെ ജീനെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ജീൻ സ്റ്റഡി നടത്താൻ ക്വിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇല്ലാത്ത ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇന്റലിജന്റ് മാൻ ആൻഡ് വാസ് ഡൺ ദെയർ. സോ അമേരിക്കൻസ് ഫോർവേഡ്. ഗൂഗിൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ക്യാൻസർ ഗൂഗിൾ വാച്ച് വെച്ച്. എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് നമ്മൾ അവർക്ക് ആ സ്റ്റഡി ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പറയാം, പക്ഷേ ദിസ് വാച്ച് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ or Canada. It's only for their purpose. Now I want to highlight regarding some simple things. And എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെ മുടി വെളുത്തിരിക്കുന്നത്, ചിലരുടെ മുടി ചുരുങ്ങി നല്ല കർലി ഹെയർ, ഒരാളുടെ സ്ട്രൈറ്റ് ഹെയർ, ഇതെല്ലാം ജീന്റെ കളിയാണ്. ആണ് SNP എന്നാണ് എന്റെ പേര്. വാട്ട് ഈസ് SNP? സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് പോളിമോർഫിസം. പോളി അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറും. ഈ കണ്ട AATCG ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇത് കയറി ഇരുന്നാൽ അവിടെ A ഇരിക്കുന്നിടത്ത് C ഇരിക്കുകയാണ്. AAT C ഇരിക്കുന്നിടത്ത് C മ്യൂട്ടന്റ് ഒരു കളർ വ്യത്യാസമുള്ള സാധനം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒബ്സർവബിൾ ട്രൈറ്റ്സ് ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫീനോടൈപ്പിന് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡിസീസസ് പറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ ചില കടൽത്തീരത്ത് പോയി സുഖമായിട്ട് എന്ത് അഴുക്കി കുളിച്ചാലും അവർക്ക് ഒരു അസുഖം വരത്തില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വെറുതായിട്ട് ഒരു ദിവസം വെളിയിൽ ഇറങ്ങി ഇത്തിരി ഐസ് കുടിച്ചാൽ മതി, അയ്യോ bronchial asthma, because their systematic gene is vulnerable to bacterial infection. CC എന്ന് പറഞ്ഞ ജീൻ ഓൾട്ടേർഡ് ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉടനെ ഡിസീസ് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി വരുന്നത്. ചില ആളുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്, എനിക്കറിയാം ഒരു അമേരിക്കൻ ഒരു ഡോക്ടർ came to see his father and this doctor is a cardiologist. അച്ഛനെ കാണാൻ വന്ന് അച്ഛൻ കോവിഡ് ആയിരുന്നു. അച്ഛനെ കണ്ട് അച്ഛൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന മോൻ അന്ന് രാത്രി മരിക്കുന്നു. അച്ഛനെ കാണാൻ വന്ന ആള് മരിച്ചുപോയി. ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ, ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹിസ് ജീൻ അവിടെ കോവിഡ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോ ആ ജീൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ വരുമ്പം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രെസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പവർഫുൾ ഹിസ് ഡെത്ത് ഉണ്ടായി, സഡൻ ഡെത്ത് ഉണ്ടായി. പുള്ളി മരിച്ച ഡോക്ടർ അറൌണ്ട് 60 years ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫാദർ ഇസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ഐ വാണ്ട് ടു highlight this is a vulnerable gene എന്ന് പറയാനാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. Now this is called a little bit medical terms I don't want to introduce. I can tell you what is this. This is called polymerase chain reaction. എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ഒരു സെല്ലിനെ രണ്ടായിട്ട് വരുന്നു, 2 4 ആയി, 4 8 ആയി, 8 16 ഇതിനെയാണ് പോളിമറൈസേഷൻ, പോളിമറൈസ് PCR എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ. ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂക്കിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു സ്വാബ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനിലിട്ട് അയച്ചാൽ മതി, ചെറിയൊരു കിട്ടിയാൽ മതി. അതിനെ ഇവര് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ വെച്ച് പോളിമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പം ഇത്രയും സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബിഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ് ദിസ് മെഷീൻ വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ അവർ ലാബ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മെഷീൻ that can detect genetic expression. I can show you some beautiful diagram. What is this? DNA, double-stranded nucleic acid, blue and yellow. Blue is from father, the other is from mother. These two are connected by cytosine and ATGC, adenine, thymine, cytosine. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചത്. I don't want to highlight
And what is this? This is the blue one from father and red is from mother. ഇതിന് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ആ പടത്തിനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു. ദിസ് ഈസ് റിയലി യൂസിങ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ദീസ് ടു ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ അഡിനൈൻ വിത്ത് തൈമിൻ വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ. ഇത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ I can predict whether the patient get heart attack or not. This kind of picture. You give the data, its sequence. From the sequence, our program will tell doctor, your patient Gopalakrishnan is having heart attack. This is called RNA, single stranded RNA. This is called micro RNA. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് മൈക്രോ RNA. ഈ മൈക്രോ RNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? ഈ നോൺ കോഡിംഗ് ആണ്. ഇത് നേരത്തെ എല്ലാം പറഞ്ഞത് കോഡുണ്ട്. കോഡ് ഈസ് ഫ്രം ഫാദർ മദർ. This is not from father mother. This is called micro RNA. This has no coding power. No, it can't protein synthesize ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ആ പറ്റാത്ത ആളുകളാണ് ഈ മൈക്രോ RNA. മറ്റ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കോഡ്. Code is used for protein synthesis. There is no code. This is called micro RNA. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മൈക്രോ RNA എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ കോഡിങ് RNA എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ മൈക്രോ RNA ഇൻ CAD പ്രഡിക്ഷൻ മോഡൽ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് അഡിനൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് A, യുറാസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് U, and ഗുവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വേർഡ്, ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ. ഈ ഓർഡറിനെ തെറ്റിച്ച് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അബ്നോർമൽ മൈക്രോ RNA എന്നുള്ളത്. ആ മൈക്രോ RNA ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കാം, ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ, ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ക്യാൻസർ, എവറിഥിങ് കോൾഡ് മൈക്രോ RNA. ഈ മൈക്രോ RNA dysregulation, cancer, breast, lung, colon, neurology, Alzheimer's and Parkinsonism, cardiovascular heart attack, diabetes, obesity. What happens is this micro RNA ആണ് the problem. ആ മൈക്രോ RNA വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് സെല്ലിനകത്ത് എഡീമ വരികയാണ്. സെല്ലിന് നീര് വരുമ്പോഴാണ് വണ്ണം വയ്ക്കുന്നത്. ആ വണ്ണം വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആള് കൊള്ളാം. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഷീ ഈസ് ഡിസീസ്. തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ RNAക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒബിസിറ്റിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, മൈക്രോ RNA ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. So these are all in the experimental region. Gene therapy and expression, all these are there. Now, genetic profile, epigenetic profile, very important thing you should know. നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് പ്രൊഫൈൽ, ഷുഗറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട്, HbA1c, RBS, FBS, പിന്നെ ഏജ്, അഡ്വാൻസ് ഗ്ലൈക്കേഷൻ പ്രോഡക്ട്സ്, ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് ഗ്ലൈക്കേഷൻ പ്രോഡക്ട്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഡയബറ്റിക് പ്രൊഫൈല്. ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് വെച്ചാല് മറ്റേ HDL, LD, നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ, ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, VLDL, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്, അതെല്ലാം ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ. നൗ ദ ജനറ്റിക് പ്രൊഫൈൽ. ഇനി വന്നുകൊണ്ടിരാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പ്രിസിഷൻ മെഡിസിനിൽ ജനറ്റിക് പ്രൊഫൈലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. DNA എന്താണ്, RNA എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ സീക്വൻസിങ് എങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, അത് അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഹിസ്റ്ററി അതിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഡിസീസ് റിസ്ക് ആണ്. അതിൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ജെന്റിൽമാൻ, അതാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കേണ്ട ഫാദർ മദർ ഒന്നും ചുമ്മാ ഒന്നുടനെ എന്താ കുഴപ്പം, ബിപിയുടെ ഗുളിക കഴിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ആൻസെസ്റ്റേഴ്സ്. അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി, അവർ എത്ര പേര് ഡെത്തായി, അതൊക്കെ എടുത്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീനെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് എപ്പിജെനറ്റിക് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കോഡ് ഇല്ലാത്ത കോഡിംഗ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് കോഡിംഗ് റീജിയൻ റൈറ്റ് വേണ്ടി കാണുന്നത് നോൺ കോഡിംഗ് റീജിയൻ. അപ്പൊ അവിടെ എൻവയൺമെന്റ് ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്ട്രീം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, എക്സ്ട്രീം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ജീൻ സ്ട്രക്ചർ, എസ്പെഷ്യലി ദ എപ്പിജെനറ്റിക് പ്രൊഫൈൽ. അപ്പൊ അത് അവിടെ നിന്ന് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ റിവേർട്ട് ബാക്ക് ടു നോർമൽ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഏരിയയാണ് എപ്പിജെനറ്റിക് പ്രൊഫൈൽ. എൻവയൺമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഡിസീസ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി, വരാനുള്ള സസെപ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. DNA അതിന് കുറെ മോഡിഫിക്കേഷൻ, മെത്തിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാം, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, ഹിസ്റ്റോൺ മോഡിഫിക്കേഷൻ. ദീസ് ആർ ഓൾ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ നോൺ കോഡിംഗ് റീജിയൻ. അത് നമ്മളിപ്പോ വലുതായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന. ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് ആൽഫ ഫോൾഡ് 3 എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു മോളിക്യൂളിന്റെ
ഒരു സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്താൽ 3 ഡയമെൻഷനിൽ പടം പടം കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചുതരാം. ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ പടം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അതിന്റെ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. 2 ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്, 3 ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്, ഇസഡ് ആക്സിസ്. എക്സിസ് ലൈക്ക് ഇതിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സിസ്, ഇസഡ് ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഈ മൂന്നിന്റെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനത്തിന്റെ ആൽഫ ഫോൾഡ് 3 predicts protein tertiary structure. അത് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് വെച്ചാല് ഒരുപാട് ഫോൾഡ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് തിങ് ഫോർ ലൈഫ്. ഡിസീസ് ഇല്ലായിരിക്കും. ഫോൾഡ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഡിസീസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു നോ ദി പ്രോട്ടീൻ, ഇപ്പൊ എന്റെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ആൽഫ ഫോൾഡ് 3 പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൾഡിൽ എല്ലാം കൂടെ 1-2 മടക്കേ ഉള്ളൂ. മടക്കുന്ന ഫോൾഡ് 2 മടക്കേ ഉള്ളൂ. വേറൊരാൾ രാധാകൃഷ്ണന്റെ നോക്കുമ്പോൾ 10-20 മടക്കുണ്ട്. സോ ദീസ് ജെന്റിൽമാൻ ക്യാൻ ലീവ് മോർ ദാൻ 100 years. 2 ഫോൾഡ് ഉള്ളത് 60 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം തെറ്റിക്കും. അതാണ് ആൽഫ ഫോൾഡ് 3യുടെ ടെക്നിക്ക്. Predicts protein tertiary structure with higher precision, help researchers understand the protein interaction and functions. This is what is called ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് DNA. പുറത്തൊരു ക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം പച്ച കളറിൽ കൊണ്ട് അവനെ പൊതിയുന്നൊരു സാധനമാണ്. അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ക്രോമസോമിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ പൊതി ഇല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പം സാധനം ചീത്തായി പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ടെസ്റ്റ് ദി ക്രോമാറ്റിൻ. എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഇസ് ദ ക്രോമാറ്റിൻ? ഗ്രീൻ പാത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ജെന്റിൽമാൻ ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ദിസ് കോൾഡ് ക്രോമാറ്റിൻ. ദിസ് മീറ്റിംഗ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയോസോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് CVD റിസ്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ. അത് തിരിക്കുന്നതാ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്ടാ. ദിസ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് അത് പൊതി ചിലപ്പം ഇളയിപ്പോവും. നമ്മളൊരു സാധനം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു, പൊതി ഇളകിയ സാധനം താഴെ വീഴും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഈ ക്രോമസോം, ഈ ന്യൂക്ലിയോസോം ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ക്രോമസോം വൾണറബിൾ ടു ഡിസീസ് ആൻഡ് യു വിൽ ഡൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡൈ ഓഫ് സഡൻ കാർഡിയാക് ഡെത്ത്, ക്യാൻസർ എല്ലാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പൊതിയുടെ കാര്യം. അപ്പൊ പൊതിയെ പഠിക്കണം. റാപ്പിംഗ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാപ്പിംഗ് സെർവ്സ് ആസ് സെവറൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. കമ്പാക്ഷൻ ഉണ്ട്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഷീൽഡ് DNA ഫ്രം ഡാമേജ്. അപ്പൊ മോളിൽ നിന്ന് കോസ്മിക് റേസ് വന്ന് നേരെ ഈ ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് അടിക്കും. അതാണ് ഈ അസ്ട്രോനോട്ടെല്ലാം മറ്റേ സ്പേസിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള ഒരു ഡ്രസ് ഇട്ടേക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുപറ്റും, ഈ കോസ്മിക് റേഡിയേഷൻ അവരെ ക്രോമസോം ഡാമേജ് ദേവൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. അവിടെ കാത്തിലാവൊന്നുമില്ല. ദേവൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡൈ ഫ്രം ദെയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതിന്റെ അത്ര സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ് ഇട്ട് ഭയങ്കര കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പോണത്. അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ഇറ്റ് ഷീൽഡ് DNA ഫ്രം ഡാമേജ്. അതുപോലെ അവരുടെ മെഷീൻസ് കോസ്മിക് റേസ് ഇല്ലാത്ത റീജിയനിൽ അവർ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ. അതാകുമ്പോ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ക്രോമസോം ഡാമേജ് വരും. ദേ ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഡിസീസ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി എപ്പിജെനറ്റിക്സിന്റെ പാർട്ടാണ്. നോട്ട് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദിസ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ പൊതി ഇല്ലെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത്. ക്രോമസോംസ് ഇൻ CAD. ഇതാണ് ക്രോമസോം. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഏത് ക്രോമസോമാണ്? ഇതാ 9p21 എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോമസോം റീജിയന്റെ പേരാണ് കൊടുത്തത് 9p21.3. ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോമസോം 9 ആദ്യം കാണുന്ന ക്രോമസോമിന്റെ നമ്പർ. എത്ര ക്രോമസോം നമുക്കുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 23. അച്ഛനിൽ നിന്ന് 23, അമ്മയിൽ നിന്ന് 23. അതിന് 9ാമത്തെ പാർട്ടിലാണ് കുഴപ്പം. 21. P എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആം, ലോങ് ആം ഉണ്ട് Q. അതിന്റെ P 21.3. എന്താ ആം, ഷോർട്ട് ആം എന്ന് പറയുന്നതാണ് P. ലോങ് ആമിന് Q എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 21.3ലാണ് ബാൻഡ് ഉള്ളത്. ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ബാൻഡിലാണ് എല്ലാം കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ബാൻഡിന് പുറത്തുള്ളത് നോൺ കോഡിങ്. അതാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ്. മറ്റുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൈക്രോ RNA ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ബാൻഡ് 21.3 അവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ക്രോമസോമിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ജീൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എന്താ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രോമസോം ഫോൾഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ സ്പേസ് ഇൻ CDK ഓൺ 9p21. ഈ ഫോൾഡിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഫോൾഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു നൂല് പോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ വിൽ ഡൈ ഓഫ് സം അതർ ഡിസീസ്. ഇത് ഫോൾഡ് വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോട്ടീൻ അതിനുള്ള ഫങ്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അടുത്തത് F3 ജീൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സെല്ലിനകത്തേക്കുള്ള യാത്രയുണ്ട്. നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് തുളച്ചു കയറും.
കുളച്ച് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ക്രോമസോം 16 ആണ്. ഫങ്ഷൻ കാൽഷ്യം സിഗ്നലിംഗ്, കാൽഷ്യം ആണ് സിഗ്നൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് റോൾ സെല്ലുലാർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് N-FAT-C3 ജീൻ. ഹാർട്ടിനകത്ത് മസിലിന്റെ BP ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ്. ഹൈപ്പർട്രോഫി വരും, കാർഡിയോമയോപതി വരും, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും, എല്ലാം N-FAT-C3 ജീനാണ്. അതിന്റെ പടവും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ജീൻ. എന്താ മുകളിൽ ഇത്തിരി ഒരു വാല് വരുന്നത്, താഴെ വാലില്ല. ഇത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അബ്നോർമൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. താഴെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ലോവർ പാർട്ടിൽ ക്യാൻ യു സീ ദിസ് റീജിയൻ, ദിസ് ലോവർ പാർട്സ് 3 dimensional. അവിടെയാണ് വേരിയന്റ്. ദിസ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഇനി ഇൻഫ്ലമസോം ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രോക്ഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജീൻ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് ഒരുപാട് സബ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹൈലൈറ്റ്. പറഞ്ഞുതരാം. 3 dimensional കാണിച്ചു തരാം. ആണോ? ഇതാണ് സാധനം. ഇത് ഈ മറ്റേ പിങ്ക് കളറിൽ കാണുന്നില്ല, ചെങ്കല്ല് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് NLRP എന്ന് പറയുന്നത്. സോറി, റെഡ് ആർ പിങ്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നു. സെൻസർ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഡിറ്റക്ട് സെല്ലുലാർ സ്ട്രെസ് സിഗ്നൽ. ബോഡിയിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, ബോഡിയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രെസ്, ഇന്റേണൽ സ്ട്രെസ്, സാമ്പത്തിക വിഷമങ്ങൾ, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫാമിലി പ്രോബ്ലങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഈ റീജിയനിൽ നിന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനാണ് ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ പടം എടുത്തത്. ASC ബ്ലൂ അഡാപ്റ്റർ പ്രോട്ടീൻ, ഇത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. അത് ഡിഫക്റ്റ് ആണെങ്കിലും they can get അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴ്ന്ന capsaicin 1 ഇഫക്ടർ എൻസൈം ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ആ പച്ച കളർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൈഷ്ലി. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ഇതിനെ ഈ ഇൻഫ്ലമേഷനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോളിക്യൂളാണ് കനാക്വിനിമാബ്. ഇത് അമേരിക്കയിലെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ നേരെ കൊടുക്കുന്ന കനാക്വിനിമാബാണ്. ഇൻഫ്ലമേഷൻ തീരുന്നു, 2 ദിവസം ആളിന് വീട്ടിൽ പോകാം. നോ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം. ഭയങ്കര വിലയാണ്. അറൌണ്ട് 75,000 to 1 lakh ആവും ഇഞ്ചക്ഷന്. ഇത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ ജീന്റെ പടങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. HMG കോയ റിഡക്ടേഴ്സ്, ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനാണ്. HMG കോയ റിഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ്. അടുത്തത് HMG കോയ റിഡക്ടേഴ്സിന്റെ പല റീജിയനുണ്ട്. ലിങ്ക്, കാറ്റലറ്റിക് ഡൊമൈന്, ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എല്ലാം കളർ ചെയ്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ജീനാണ് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളപ്പോൾ ആളുകൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൊളസ്ട്രോൾ, ഇതൊക്കെ ഈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടായിക്കളെ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. LDL ചീത്ത ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആ ജീനാണ്. ആ ജീൻ അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സഡൻ ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് വരികയാണ് ആ ജീന്. ഞാൻ ജീനിന്റെ പടമൊക്കെ കാണിച്ചങ്ങ് പോകും. അടുത്തത് LDL കൊളസ്ട്രോള് സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുക. ചുവന്ന കളർ കാണുന്നത് ഒരു പോളിമോർഫിസം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന റീജിയനെ കാണിച്ചിരിക്കുക ചുവപ്പ് കളറിൽ. അത് വരുമ്പോഴാണ് കൊളസ്ട്രോള് അബ്നോർമലി ഹൈ ആയിരിക്കും. നോർമൽ കൊളസ്ട്രോൾ 35 തൊട്ട് 50 വരെ പോവാം. ഇത് 190, 200 വരെ പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഇനി ഇത് ആ ജീന്റെ ലൊക്കേഷനെ കാണിക്കുന്നത്. അതിന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ട്. ആ നമ്പറിൽ ഈ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വിൽ ഡിറ്റക്ട്, ഹി വിൽ ഡെവലപ്പ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഇതാണ് റെഡ് ടാഗ്. ദിസ് ഈസ് അനദർ വൺ ഇസ് കോൾഡ് PCSK9, അനദർ ജീൻ. ഈ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ, സോറി, നമ്മുടെ ഈ LDL ബോഡിയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ PCSK ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്. അതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കുലേഷൻ എടുത്ത് ദൂരെ കളയും. അതിന്റെ ചാർജ് കേട്ടാൽ നമ്മൾ 95,000 ആണ് ഇതിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷന്. എവലൂക്കമാബ് എന്ന് പറയുന്നത് 95,000 ഒറ്റ ഇഞ്ചക്ഷൻ. 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തും എടുക്കണം. പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കണം. അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതാണ് സാധനം. ഇത് ApoB എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈമാണ്. അത് മൂവ് ചെയ്തണ്ട. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആരും കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കിടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് അടുത്തത് ApoB എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. പല കളറും കാണുന്നില്ല. ApoB is one of the largest protein in human
ആൻഡ് ഈ സാധനം അപ്പോബി ഇപ്പൊ ആരും ഒരു ഡോക്ടർമാരും അപ്പോബി ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. വി ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ദിസ്. ഇത് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അവരെ നമ്മൾ വിജിലായിട്ട് നല്ല ഡയറ്ററി മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് വരുത്താതെ കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് അപ്പോബിയുടെ ഗുണം. എന്താ കറങ്ങുന്നുണ്ടാ? സോ ഫണ്ടാസ്റ്റിക്. ഇതാണ് ഡെത്ത് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെത്ത് ചിലര് ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്റെ ഫ്രണ്ട് പെട്ടെന്ന് 2 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വിയർക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് 2:05 6 മണി 1 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഡെത്തായി. ദിസ് കോൾഡ് ഡെത്ത് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെത്ത് ജീൻ ഡെത്ത് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഈ ജീന് H1H2S എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇവൻ വന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സൈറ്റോകൈൻസ്. സോ ഇത് വന്ന് ഈ സെല്ലിനകത്ത് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സെൽ ഡെത്ത് ആവുക. അതിന് അപ്പോപ്റ്റോസിസ് സെൽ ഡെത്ത് എന്ന അർത്ഥം. ഫോർ ന്യൂട്രി ജീനോമിക്സ് ജീൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മരുന്ന് കഴിച്ച് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാനുണ്ട്. ന്യൂട്രീഷണൽ കൂടെ മരുന്നല്ലാതെ ന്യൂട്രീഷണൽ ജിനോമിക്സ് എന്നതിന്റെ പേര്. വി ഹാവ് എ സെന്റർ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം വേർ വി ആർ പ്ലാനിങ്. ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞങ്ങൾ 2 ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. Dr. Srikumar is a very famous precision medicine specialist who was trained in Australia. She is also helping me for doing so many researches. Another PP Vijayan is there. He is running a genomic clinic also, nutrition clinic. So nutrition clinic he is running. I am running genomics clinic. So when we combine, because it is called Nutri-Genomics. And this is overall supervised by Dr. Srikumar, who is a wonderful precision medicine specialist in Kerala. She is clinic in somewhere near Ernakulam. Okay, it's a non-coding region. Now, vitamin B12, folic acid, ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിധം ഇതിന്റെ റിയൽ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ചുമ്മാ വൈറ്റമിൻ ബി എല്ലാം കൂടെ ബി കോംപ്ലക്സ് എടുത്താൽ പോരാ. സ്പെസിഫിക് പ്യൂരിഫൈഡ് ആൻഡ് വെരി ആക്റ്റീവ് പോട്ടന്റ് B12, വൈറ്റമിൻ ഡി ആൻഡ് പോളിഫിനോൾസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പോളിഫിനോൾ ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ലൈക്ക് ക്യാൻസർ. പുള്ളി ഒരുപാട് പേർക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈസ് എ വെരി ബിസി മാൻ ഇൻ കേരള. ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ജീൻ റാപ്പേഴ്സ് ആർ സ്ട്രെങ്തൻഡ് ബൈ ന്യൂട്രി. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട്, അതിനെല്ലാം റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രോമസോമിനെ ചുറ്റി പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതെല്ലാം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു പാത്വേ പറയാൻ പോകണം. ഈ നമ്മള് ഒരു വീട്ടിനകത്ത് കയറുമ്പം അതിനൊരു വാതിലുണ്ട്. ആ വാതിലിനകത്ത് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അകത്തുള്ള ലൈറ്റ് ഇടാനായിട്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആൻഡ് സ്വിച്ച് ഓഫ്. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കത്തും. അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് റൂമിനകത്ത് കയറി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, വായിക്കാൻ പിടിക്കാം. സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ. സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ? അകത്ത് കാണുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ഹി ഹാസ് ടു ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് എടുക്കണം. ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തോട്ട് കയറണം. കയറി വേണം അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് ഓണും സ്വിച്ച് ഓഫ്. ഈ സ്വിച്ച് ഓണും സ്വിച്ച് ഓഫിന്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിക്കുക. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ക്യാൻസർ വരും. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ എല്ലാവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാം കൂടെ പോയി ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡർ HIV തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ വരും. ഇതാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ സ്വിച്ച് ഓഫ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ചെയ്യും. സോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക, സപ്രസ് ചെയ്യുക. എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് സപ്രഷൻ ആർ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ പാത്തോഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നു. ആ ബാലൻസ് എപ്പോ പോകുന്നു, വി ഗെറ്റ് ക്യാൻസർ ഓർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്വിച്ച് ഓൺ സ്വിച്ച് ഓഫ്. എന്താ ഹിപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ഹിപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസിനാണ്. കാരണം സെല്ലിന്റെ കൺട്രോൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിച്ച് കൊഴുത്ത് 140 കിലോ വരെ പോകും. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ചുരുങ്ങി വെയിറ്റ് ഇല്ലാതെ വരും. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹിപ്പോ പാത്വേ. അതൊരു ജീനിന്റെ കുഴപ്പമുണ്ട്. അതിന്റെ പാത്വേ ഇതാണ്. സൂപ്പർ പാത്വേകളാണ്. ഒത്തിരി ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പറയാൻ സമയം പിടിക്കും. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഹൈലൈറ്റ്. ജീൻ സീക്വൻസിങ് എന്താണെന്ന് പറയാം. 5 minutes I will finish. ഇതാണ് സീക്വൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീന്റെ പടം കാണിച്ചു തരാം. മിനിയോൺ. ദിസ് ഈസ് മിനിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. ഈ മിനിയോണിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ജീനിന്റെ സീക്വൻസ് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് കണ്ടു. വലിയ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലാബ് ഒന്നും വേണ്ട. ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമ്മുടെ ഷുഗർ നോക്കത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഉടനെ ആ സീക്വൻസിങ് ഉടനെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് അടിച്ചു വരും. ഇറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ technique for precision medicine you can use. This another one is Oxford nanopore announces. Just a drop എടുത്ത് pore nanopore വഴി സംഭവത്ത് കയറി പറഞ്ഞു, സാർ യു ആർ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് all over your gene, so do all this print out അടിച്ചു വരും.
I don't want to highlight more. This is what they follow in America. One single person is there, അയാളുടെ ഡാറ്റ എല്ലാം എടുത്ത് മെഷീൻ ലേണിംഗും ഡീപ് ലേണിംഗും എല്ലാം എടുത്ത് ഫൈനലി ബിഗ് ഡാറ്റ ഇപ്പുറത്ത് പച്ച കാണുന്ന ബിഗ് ഡാറ്റ ആണ്. ഇപ്പുറത്ത് പേഴ്സണൽ മോളിക്കുലാർ പ്രൊഫൈൽ, ആ പ്രൊഫൈൽ എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം, പ്രോട്ടീനിൽ എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം, ഗ്ലൂക്കോസമിൽ എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം, എല്ലാം അടുത്ത ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലെ അവ എഴുതി റിപ്പോർട്ട് തരും. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കൺവെർജൻസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് വിത്ത് ബിഗ് ഡാറ്റ ആൻഡ് AI. Multi-omics എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് പേഴ്സണൽ മോളിക്കുലാർ. Now these are the things which I use to follow in my clinic. Diabetes prediction. And the patient name രമ കൊടുത്തു, സെക്സ് കൊടുത്തു, പിന്നെ ഏജ് കൊടുത്തു, ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി, അതായത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്. ആണാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 0 കൊടുക്കണം, പെണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കൊടുക്കണം. 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അപ്പോഴത്തെ കൊടുക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ അയാൾ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ 134 കൊടുത്തു. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൊടുത്തു, സ്കിൻ തിക്നെസ് പിടിക്കും, ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോകും. ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ ലെവൽ എത്രയെന്ന് ചോദിക്കും, അത് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് BMI ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ്, ഡയബറ്റീസ് പ്രഡിക്ഷൻ 0.44. പ്രഡിക്ഷനിൽ 5 അസുഖം ഇല്ലാന്ന് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്ത് എന്താ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് 40 അറൌണ്ട് 50ക്ക് താഴെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഇല്ല. ഇതാണ് എബോവ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഡയബറ്റീസ് പ്രഡിക്ഷൻ. ഇനി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇതുപോലെ എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. എന്റെ പേര് എന്നെ കൊടുത്ത് ജയപാല്. ആൻഡ് BP 140/89. ഫൈനലി സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ടാന്ന് ചോദിക്കും. പേഷ്യന്റ് ജയപാലാണ്, സക്സസ് റിസ്ക് ഈസ് വെരി ഹൈ. എന്താ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. ഓരോരുത്തരുടെ റിസ്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡാറ്റ അടുത്ത് പേഷ്യന്റ് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്പിന്റെ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കുക, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യും. എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ. ആ മെഷീനിൽ വെച്ച് ECG എടുക്കാം, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ ഹാർട്ട് റേറ്റ് വേരിയബിലിറ്റി പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യും. പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട്. നേർക്ക് കുറുക്കം വലിയുടെ അസുഖമുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെസ്റ്റിൽ 2,000, 3,000 രൂപ കൊടുക്കണം. ഇതുവരെ 500 രൂപ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് OSA പ്രിഡിക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചാർജ് കുറവാണ്. You can predict. This is another one which is called the heart failure detection. Precision medicine. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Precision medicine. ഇതുകൂടെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമായി. ഏജ് 65, BP ഉണ്ട്, ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, ND പ്രോബ്ലം എല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മളെ ഡാറ്റ കൊടുക്കണം. വളരെ അങ്ങനെ പറയും എന്താ ജീൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവും സ്റ്റഡി. 62% പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, 80 കണ്ടന്റ് 10%. ദാറ്റ് മീൻസ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ 1.64 എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സപ്രഷൻ ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ബിലോങ്സ് ടു ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറി. അതാണ് പറയുന്നത്. എന്താ കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് കിട്ടി കിട്ടും. പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ്, സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഈസ് വെരി ഹൈ എന്ന് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ദിസ് ദ ഓരോ റിസ്ക്കും ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള റിസ്ക് എല്ലാം അപ്പൊ തന്നെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം. അതാണ് റിസ്ക് ഹൈ എന്ന് കാണിക്കുന്ന റിസ്ക് മീറ്റർ ആണ്. ഫൈനലി പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ സിംറ്റം കൊടുത്ത് നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ ആണ്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് റിസ്ക് പ്രഡിക്ടർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേ 100% റിസ്ക് ഉണ്ട്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് നമ്മള്. ഇതിന്റെ പേരാണ് ക്രോമോസോമിന്റെ അറ്റത്തൊരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പേരാണ് ടിലോമിയർ. ഈ ക്യാപ്പിന്റെ ലെങ്ത് ഈസ് എ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ലോഞ്ചിവിറ്റി. സ്മോൾ ആണെങ്കിലും മിക്കവർക്കും 20-30 വയസ്സിനൊപ്പം പോവില്ല. അതൊരു കുറച്ചുകൂടെ നീളം കൂടുതൽ, അത് നീളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗോ അപ് ടു 60 ഏജ്. നല്ല നീളം ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 വയസ്സ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടിലോമിയർ. ആൻഡ് ടെലോമെറേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നത്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രോമോസോം. ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് precision medicine. The technology evolves day by day. And I am going to talk may disappear tomorrow with very, very fantastic machines, fantastic predictions, and the disease will be diagnosed within seconds. Ongoing R&D hold promise, research and development promise. It is a revolution. And the marriage of AI and precision medicine is not far. This is my prediction. It is very close. Their marriage will take place soon. And conclusion, transformative potential of precision medicine. Next step is implementation, and quantum will be the
villain of the next millennium. The quantum process will take over. Okay. Thank you, Dr. Jaybar. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇത്തിരി ടഫാണ്, മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നല്ലേ. എങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ജീനൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലോ. വെരി ഇൻഫർമേറ്റീവ്. എനിവേ, ജീനാണ് നമ്മുടെ വില്ലൻ, അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അതിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം, സീക്വൻസിങ്, ആൻഡ് ഫൈനലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രെഡിക്ട്സ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇൻ നട്ട്ഷെൽ ദിസ് ഇസ് ദ തിങ്. ജീൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. അവർ ഫാദർ മദർ അവര് തരുന്ന ജീൻ നോൺ കോഡിങ്, കോഡിങ്. ഈ കോഡിങ്ങിലുള്ളതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോൺ കോഡിങ്ങിന് നമുക്ക് ന്യൂട്രിജീനോമിക്സ് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് കറക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസീസ് സഫറിങ് കുറയ്ക്കാം. ആൻഡ് വിൽ ലീവ് ഫോർ ഇയേഴ്സ്. അതല്ല, അതിനെ വകവയ്ക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് സസെപ്റ്റബിൾ, ഡെത്ത്. അതാണ് അതിന്റെ ഇൻ ഷോർട്ട്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഓക്കെ. സാധാരണ നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇല്ല അതിന്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, സർജറി, ഇല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് മേടിക്കുക, മറ്റു പ്രൊസീജിയേഴ്സോ ഇല്ലെങ്കിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുക എന്നൊക്കെയാണ്. പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച്, മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുസരിച്ച് 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര വർഷം വരെ ഇത് പോകും, എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ജീനിന് മാറ്റം വരുത്താം എന്നൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും എക്സ്റ്റൻഷനും ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൂട്ടാം, ഇച്ചിരി എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റും പ്രൊസീജിയേഴ്സും എല്ലാം ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയി. ഇതിന്റെ ചില അനാലിസിസിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു വളരെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയ ഒരു ടെക്നോളജി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആണ്. ഇപ്പൊ MRI, CT സ്കാൻ ഒന്നും ഉടനെ ഒന്നും എടുക്കണ്ട. നമുക്ക് ഡിസീസ് മനസ്സിലായി, പ്രിവെന്റീവ് സൈഡിലേക്ക് പോവാം. കാശില്ലാത്തവന് സുഖമാണ്, കാശുള്ളവന് എവിടെ വേണോ പോവാം. അത് കാര്യം. കാണുന്നത്. അതേപോലെ ഡോക്ടർ, ഈ 1 ടൈം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പപ്പായ്ക്ക് ഇപ്പം ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ അതെടുക്കാനായിട്ട്? ഏത് ഇഞ്ചക്ഷൻ? ഏത് 1 ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ടൈം പോകാനായിട്ടൊരു വാക്സിൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട്. കൊളസ്ട്രോൾ അതുണ്ട്. 1 ടൈം ഒന്നല്ല, അതൊരു പറഞ്ഞ 6 months 6 months കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഏജ് ലിമിറ്റ് അത് ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ സെല്ലിലൊന്നും കയറി ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ല, സർക്കുലേഷൻ എടുത്ത് കളയുന്നതാണ്. ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. അതൊരു ഭാഗ്യം. നമുക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാം. മറ്റേ LDL കുറയ്ക്കാം. LDL കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേജിലൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട അത്രയ്ക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേജ് 90, 100 എന്നുള്ള ബിറ്റ്വീൻ 20 to 80 ദാറ്റ്സ് ദ സെയിം ഡ്രഗ് എന്നാണ് ഞാൻ പലർക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഡ്രഗാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ കാനഡ, USA ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൃദയാലയ വന്നാൽ മതി. എപ്പോ വന്നാലും ഞാനിവിടെ കാണാം. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്. പലരും പേഷ്യൻസിനെ ഞാൻ വിടുന്നുണ്ട്. അച്ചാമ്മ അവിടെ തന്നെ, അവര് ഈ ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളു അച്ചാമ്മ അവിടെ തന്നെ കാനഡയില്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യു ആർ അണേബിൾ ടു മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വരികയും ചെയ്തവര്. സോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് നേരത്തെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക്. അത് 50-60 വയസ്സായപ്പോഴാണ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തത്. ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് 10 വർഷത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ, ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത്. അതൊന്നും ചെയ്തില്ല. കിട്ടുന്ന ഏത് കിട്ടിയാലും കഴിക്കും. അവസാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അവരുടെ ബ്രദർ അമേരിക്ക വെച്ച് മരിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഉടനെ പോയി ചെയ്തത്. ബ്രദർ ഡൈഡ് ഓഫ് സഡൻ ഡെത്ത് ആയിരുന്നു. ഒരു 64 വയസ്സേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒന്നും മരിച്ചുപോയി ബ്രദർ. അപ്പൊ പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു. യുവർ ബ്രദർ ഈസ് യുവർ ഓൺ ബ്രദർ, ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ ജീൻ ഈസ് ഡിഫക്റ്റീവ്, സോ യു ഷുഡ് അണ്ടർഗോ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സസൈസ് പാറ്റേണും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തില്ല. സോ ഹി ഹാസ് ഡൺ. നൗ ഷീ ഈസ് ഫോളോയിങ്. അവിടെ കാനഡയിൽ വൺസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അവരാരും വലിയ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. നോർമൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ. പക്ഷെ ഞാൻ അവരെ പിന്നീടാണ് യഥാർത്ഥ ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നത്. ഏത് വൺസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓവർ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രഗ്സ് അല്ല, ഡയറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ് കഴിക്കണം, അതിനകത്തുള്ള ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും അവിടെ കൊടുക്കില്ല. അവരുടെ ജോലി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, നൗ യു ഗോ ടു യുവർ ലോക്കൽ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലും വിടും. ലോക്കൽ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ സ്പെസിഫിക് ഡയറ്റും സ്പെസിഫിക് എക്സസൈസും സ്വിമ്മിങ്ങും ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. സ്വിമ്മിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
bypass ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് സ്വിമ്മിംഗ് ആണെന്നില്ല, എല്ലായിടത്തും സർക്കുലേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഷീ ഷുഡ് അണ്ടർഗോ സ്വിമ്മിംഗ് ഓൾസോ, ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് എല്ലാം സ്റ്റിഫായി പോകും. അത് പോസ്റ്റ് ബൈപ്പാസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Thank you. Yeah. I'm inviting my American Regional Women's Forum Secretary, Dr. Susan Chandy, for that vote of thanks. Hi everyone. On behalf of the WMC Women's Forum, it is very immense pleasure and honor to extend our deepest gratitude to Dr. Jayapal for today's incredibly enlightening seminar on AI in healthcare. Dr. Jayapal, your depth of knowledge, your passion for innovation, and your dedication to patients' care have truly inspired us all. You have opened our eyes to the future of healthcare, one where technology and compassion come together to improve and save lives. Your journey as a cardiologist, researcher, mentor, and a leader is truly remarkable. From your groundbreaking work with Hridayalaya Heart and Robotic Company, your guidance of PhD scholars, to your pioneering efforts in integrating artificial intelligence into clinical care, you are shaping the future of medicine in powerful ways. We are incredibly grateful for the time, effort, and insight you have shared with us today. Your presence has made this seminar not just informative, but truly memorable. And also, I would also like to sincerely thank all our WMC America region leaders, global leaders, and Indian Press Council leader members, and all our friends and all our families, relatives attended and helped make this event a grand success. Your support and enthusiasm are the heart of our forum. A special thanks to Mr. Anish James, General Secretary of WMC America region, for your invaluable technical support in organizing today's Zoom meeting. Once again, thank you, Dr. Jayapal, for your generosity in sharing your expertise with us. We look forward to more much enriching sections in the future. And finally, I also wish all very happy Vishu and happy Easter to all. Thank you. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ the floor is open now.